पुणी थे स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊँ आमर अगणित श्रोताबंधु मानक आमर ए दिव्य अनुभूति कार्यक्रम रे आपण शुणुंट आमर कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक ऑनलाइन रेडियो द्वारा आज उपस्थापन रे मु हरि भाई। हाँ श्रोताबंधु एमती भी हुए बेले बेले आमे भेटी था अनेक प्रतिभाशाली अनुभवर गंता घर रे निजको सुसज्जित कर रखिथिबा व्यक्तिगण को सेही भली आज मुहूर्त आपण मानक पई हमर ओडिशा भूमिर आनंदपुर नरसिंहपुर गाँव से होचंती रंगवती माता। से गोटे ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय गीता पाठशाला को संचालन करचंती। से तांकर अनुभव को आमर ये दिव्य अनुभूति कार्यक्रम में सजेबे। तेज आसतु तांको सहित ये शुभ मुहूर्त मिसिबा। रंगवती माता ओम शांति। ओम शांति। आज आपण को आमे हमर स्टूडियो रे पाइछु, तेणु आमे भी बहुत खुशी। आपण टिके आम श्रोता मान को आपनकर अनुभव कहतु जे आपनकर बयस केते वर्तमान? वर्तमान मोर बयस 58 वर्ष चलछि। आपण केते वर्ष रु ज्ञान रे आसिलेनी? 2000 रु आसिलेनी, 22 वर्ष हो गेलनी ज्ञान रे आसिलेनी। अच्छा, आपण गोटे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय गीता पाठशाला संभालुचंती अर्थात परिचालन करुचंती। केमिति ए ज्ञान को आसिले? आपण घर गृहस्थ भितर थाई ए ज्ञान को आसीबा पाई आपण केमिति प्रेरणा पाइले, केमिति आसिले से विषय रे ठीक हमर श्रोता बंधु कहतु। प्रथमे मो दियर हरि से केउंझर रही कि ज्ञान पाइथिले। से जते बेले घर को आसंती, से केउंझर रहंती, जते बेले घर को आसंती सब बेले मते ज्ञान र कथा कहंती मो पाखरे। तंत्रिक मते पेशनिया जो कहती पेशन कर देथिले। मते जने कहितला जने तांत्रिक कहला तमे आमे माघ मासरे तांको पाखु जाइथिलु। से मते कहला ज्येष्ठ मास 22 दिन राति 1:47 रे ये सर्विस छडी। एई जो समय कहउचंती को मसियार समय कहउचंती? 1997। अच्छा, कौन एमती चली से हम घरे बहुत मन दुख करते। समस्ते बंधु बांधव घर को आसुले। यही टाइम मुझे गोटे चिट्ठी लिखिकी देदेनी हरि पाखक केउंझर से थिला बेले। मु कहली एमती जने कही तांत्रिक। सी कहले से तांत्रिक पाखर साइन कर तांत्रिक संगे कौन लगे। तापर से कौन कले जने दादी जाइए केउंझर। से दादी भोग लगला बेले ट्रांस रे बाबा पाखु जानती। से दादी जो टाइम रे आसी से दिन से घर को आसिले। दादी की पचारे, दादी कहले भोग लगेला बेले बाबा पाखु किसी संदेश आनिबे। से घर को आसिले। घर को आसी साइला परे मते 5टारे आसी संध्या 5टारे पहुँचले केउंझर आसिकी। मते कहले चल जिबा बालेश्वर। बालेश्वर कहीं दादी पुणी केउंझर बालेश्वर गले। बालेश्वर भोग लगल। मत से ज्ञान नथी। सी से ज्ञान थे। से कहता किसी कौट खाइबेनी जा गोटे आश्रम कपुंडी आश्रम रही से दिन राति रहा पर भोर 4टारू बाहरी गलु भद्रक बाइक रे। तापर भद्रक रू फेर गलु बालेश्वर। से बालेश्वर गला बेले से क्लास तो आरंभ हलानी। दादी गले ट्रांस रे आम जा पहुँचलु। पहुँचला परे से आगुरी सब कथा कही देथिले दादी को। से तापर ट्रांस फेरले से पहुँच सारी। से कहले संदेश आसिला ना ये आर समय वर्तमान है नहीं जीवार, ये कर्मफल चुक्त होछि। से ये ज्ञान को आसिले से जाकि ठीक है जीवे। तापर मोर निश्चय है जे मु ये ज्ञान को आसिले तांत्रिक मोर आ किछि करि परिबो नै। सेटू चेष्टा कली आसिया हरि संगे गली जाजपुर रोड। जाजपुर रोड रे रहिले 21 दिन रहीकि ज्ञान आरंभ कली। सुमन भौणी और तनुजा भौणी से जाजपुर रोड रे था। तथापि से
ତାନ୍ତ୍ରିକ କରେ ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ରୁହେ। ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର କମିଗଲା। 2004ରେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଆସିଲି। ସେଦିନ ଖରାବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେ ହରି ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ। ଆମେ ପ୍ରେମ ନିବାସରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ମାତା ଏଠି ସେ ଭିତରୁ ଆଣନ୍ତି ଖାଇବା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଠି ବସିକି ଖାଉ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କଲରା ଭାଜୁଥାଉ। ମୁଁ କଲରା ଭାଜୁଛି, ସେ ସମୟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା, ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆଉ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଟେପ୍ ଲଗେଇକି ଯୋଗ କରିବି। ଗୀତ ଲଗେଇକି ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ତ ମୋ ଦେହରେ ପଶି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ହରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି। ସିଏ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଖରାବେଳେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଯଦି ନ ଉଠୁଛି ସେମାନେ ବି ଖାଇବେନି, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମୋତେ। ମୁଁ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲି। ଉଠିକି ଖାଇ ବସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯଦି ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଠି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ମୋ ଦେହ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ସମୁଦାୟ ମୋ ଦେହ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ହଁ ଅଛନ୍ତି, ତମର କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆତ୍ମା ମୋ ଦେହରେ ପଶିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆପରେ ମୋର ସେନ୍ସ ଚାଲିଯିବ, ପାଟି ପଡ଼ିଯିବ, ଏମିତି ଏମିତି ହେବ, ଯାହା ମୋର ହୁଏ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ହଉ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ଆଉ ଯଦି ଯାଉ ହୁଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି। ସତକୁ ସତ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇନି ଅଚେତ ହେଇଗଲି। ସବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ, ପାଟି ବନ୍ଦ ସବୁ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫୋନ୍ କରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମଗାଇଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରୁ। ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଏଭେରେଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଭେରେଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋର ଚେତା ଆସିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ କହିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତା ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା ତାର ନାଁ କହିଲି। ତା ନାଁ ଥିଲା ମାଳତୀ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମାଳତୀ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲି ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲ? ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ। ତୁମେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବାକୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମା କହିଲା ମୋତେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲାନି ଆସିବା ପାଇଁ। ଉଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିନି। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀରେ ସବୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସେ ଭଉଣୀ ନର୍ସ ଭଉଣୀ ହରି ହେରିକା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏରା କ'ଣ କହୁଛ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ପଳେଇବି। ସିଏ କହିଲେ ନା ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଭଗବାନ, କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ବୋଲି ନୁହେଁ ତ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ ସିଏ କହୁଥାଏ। ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଦେଖେଇ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା, ଶିବ ବାବା। ମୁଁ କହିଲି ଶିବ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କହୁଛ ବାବା? ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ସିଏ ମୋତେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାର ପଳଉଛି କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବେଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭେରା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲି, ତାପରେ ବେଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ଶୋଇକି ଫେରେ ଅଚେତ ହେଇଗଲି। ଅଚେତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଶୁଙ୍ଘେଇଦେଲେ। ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଶୁଙ୍ଘେଇଦେଲେ ଫେରେ ମୋ ନାଁ କହିଲି, ମୋର ଚେତା ଆସିଲା। ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ନାଁ କହିଲି। ଇଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୋଖା ଅନୁଭବ ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ଆସିଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ପେଷଣ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଜବୁରି ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବାଧ୍ୟତାରେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଲା ପରେ
ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକା ମୋ ଆତ୍ମା ଆଉ ମୋର ନିଜର ବୋଲି ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆତ୍ମାର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଶିବ ବାବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥର ସାଥୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ତ ମୁଁ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମଝିଆ ଦିଅର ସାନ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି। ମଝିଆ ଦିଅର ବି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଦିଅର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପୁଅ ବୋହୂ ଏମାନେ ବି ନାତୁଣୀ ଇଏ ବି କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ କେତେ ପୁଅ? ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ 2ଟି ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଆସିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେତେ ରାତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତକିଆ ଭେଦି ଯାଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କେତେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ପୁଣି ବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା, ଥରେ ହରି ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଦେବୀ ବନିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ହାତୁଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ଯେମିତି ହାତୁଡ଼ିରେ ମାରି 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 ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ନାକ କାନ ପାଟି ହାତ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମିତି ତୁମେ ଦେବୀ ବନିବାକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ କେତେ ହାତୁଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଭାବିକି ସେଇ ନିଶ୍ଚୟରେ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିମି, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ବାବା ମୋତେ ହିଁ ବାଛିଛନ୍ତି। କେତେ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ଥାଏ କି ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କୁମାର କିମ୍ବା କୁମାରୀ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ପିଲା ଛୁଆର ମା ହେଇ ତଥାପି ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ କେମିତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ ନିଜେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବୁଝନ୍ତୁ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସାହାରା ନେଇଛି। ସେ ମୋର ଯୁଗଳ ଯିଏ, ସିଏ ବି ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କେତେ ମୋତେ ଡରେଇଛନ୍ତି ବି। ଡରେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ହାତରେ ବିଷ ଧରିକି କହିଛନ୍ତି ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବି। ଥରେ ବି କି ଔଷଧ ସେ ଜାଣିନି, ଥରେ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଖାଇ ଦେଇକି ଅଚେତା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲି। କାହାକୁ ତ କହିପାରୁନି, ଶାଶୁକୁ କହିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି, ସେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋତେ କହିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଯାଇଥିଲି ଯାହା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବି ବୋଲି କହିକି ସେ ବିଷ ନେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକି ଡାକି ସେଥିରେ ଯାହା ହଉ ସେ ମା ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଡ଼ାକୁ ତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଇଏ କରିବା। ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥାଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଅ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଅ। ମୁଁ ଅସଲ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥାଏ। ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସେଦିନ ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଧାନରେ କି ବିଷ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ବିଷ ହାତରେ ଦିନେ ଧରିକି କହିଲି ମୁଁ ଚାରେ ଢାଳିକି ପିଇଦେବି। ହଠାତ୍ କି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ କହିବା ସମୟରେ କି ମୁଁ ସେ ବୋତଲଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିକି ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଖୋସି ଦେଇକି ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇଲି। କ୍ଲାସ୍ କଲି, ଦେହ ହାତ ଥରୁଥାଏ ମୋର। ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଛଣ ଗଦା ଭିତରେ ଛଣ ଗଦା ଥାଏ, ସେ ଛଣ ଗଦା ତଳେ ମାଟି ଖୋଳିକି ମୁଁ ତାକୁ ପୋତିଦେଲି, ଆଉ ପାଇଲିନି। ପୁଣି ସିଏ ମୋତେ ଡରାଇବା ହିସାବରେ ହଉ କି କେଉଁଥିପାଇଁ ହଉ, ସିଏ କହିଲେ ହଉ ସେଟାକୁ ସିନା ନେଇଗଲୁ, ଆଉ ସେ ଦୋକାନର କ'ଣ ସରିଯାଇଛି, ଫେର ଆଜି ଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା କେତେଟା ବେଳୁ।
ଏମିତି ଏମିତି କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେତେ ମୁଁ ସହିଛି। ଥରେ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ଲୁଗାପଟାକୁ ତାକୁ ଗୋବରରେ ମାଡ଼ି ଦେଇକି ପକାଇଦେଲେ ଉପରକୁ, କହିଲେ ତୁ ଆଉ ଏ ଧଳା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିପାରିବୁନି। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠୁଳି କରିକି ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେଲି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଖରାବେଳେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖରେ ତାକୁ ପୁଣି ସଫା କରିକି ରଖିଲି। ଏମିତି ଏମିତି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଯେ ଭଗବାନକୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଅନୁଭବରୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ବହୁତ ସାଧାରଣ। 2004ରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାବା ଘରକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରୁ। ଅମୃତବେଳାରେ 3:30 ବେଳକୁ ଯାଉ ତପସ୍ୟା। ଦିନକର କଥା 2004ର ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ 3:30ଟାରେ ଯାଇଥିଲୁ ହରିର ମୋର ତପସ୍ୟା ଧାମ ଯୋଗ କରିବାକୁ। ଯୋଗ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ରହ୍ମାବାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ 2ଟି ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମାବା ଆଉ ମମା, ଦୁଇଟାଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେ ବ୍ରହ୍ମାବାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଯେମିତି ଅଛି। 3 ଥର ଆସିଲା ଆଉ ଗଲା, ଆସିଲା ଆଉ ଗଲା, ଏମିତି ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ଉଠିକି ଗଲୁ ଦାଦି ମିଟିଂ ହଲ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ସେଠି ଦେଖିଲି ଚକ୍ରର ଚିହ୍ନ, ଆସିଲା ଗଲା, ଆସିଲା ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଦୁର୍ଗା ଧରିଥିବା ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଚିତ୍ର, ସେମିତି 3 ଥର ଆସିଲା ଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାବାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟିରୁ ଏମିତି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ ହେତିକା ମୁଁ ପଛକୁ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେ 3 ଥର ଆସିଲା, ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପଛକୁ ହେଇଯାଉଥାଏ। 3 ଥର ଆସିଲା ପୁଣି ଗଲା। ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁଭବ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଗଲି ବି ତଥାପି ମୋର ଅନୁଭବ ଯେମିତି ବାବା ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ତେବେ 2004 ମସିହାରୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କଲେଣି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏତେ ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନ, କେତେ ବର୍ଷ କହୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଲେଣି? 22 ବର୍ଷ। 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ଥାଇ କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାକୁ ହୋଇବି ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ମୋତେ ସେଇଭଳି ଲାଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲେ, ସାହାରା ନଥିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଇଭଳି ଦିନକର ଅନୁଭବ। ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖେ ଭଉଣୀମାନେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ଏମିତି ଭୋଗ ଥାଳି ଆଣନ୍ତି, କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଦିନେ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ବି ସବୁବେଳେ କୁହେ କ'ଣ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଣୁଛନ୍ତି, କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଠି ତ ଆମର ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବା ମୋତେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗା ଶିଖେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ମୁଁ କୁହେ। ଦିନେ ଗୁରୁବାର ଷ୍ଟେଜରେ ଭଉଣୀ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବର କ୍ଲାସରେ ଚେୟାରରେ ବସିଛି। ବାବା ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ଯୋଗରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ହାତ ପ୍ରସାରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଏ ଆଏ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଭୋଗ ଲଗା ଶିଖେଇଦେବି। ସେଠୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଥାଳିରେ କ'ଣ ଅଛି ବି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଭୋଗ ଥାଳି ଧରିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ବାବା ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଥାଳିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲରେ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ତଳେ ବସିଯାଇଛି। ପୁଣି ଭୋଗ ଥାଳିକି ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ 6 ମାସର ଛୁଆ
ଗୋଟିଏ ଆସିକି ମୋ କୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ବସିଯାଇଛି। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନଉଛି, ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଅନଉଛି। ସେ ମୋ କୋଡ଼ରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ବସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଥାଳିର କପଡ଼ା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଛେନାର ଭୋଗ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ସେ ଛେନା ଆଣିକି ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଉଛି। ଖୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋ କୋଡ଼ରୁ ଉଠି ଯାଇକି ଦି କାନ୍ଧରେ ହାତ, ଏ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ହାତ, ସେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଇକି ମୋ ଗାଲରେ ତା ଗାଲ ରଖିଦେଇକି ମୋତେ କହୁଛି, ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ ନା? ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ, ସେଇ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ଲଗା ବିଷୟରେ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧାରଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ଇସାରା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ଇସାରା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା? କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି? ଦିନକର କଥା, ମୁଁ ଆମ ଘରେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ରାତି 8ଟା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରେ। ସେଦିନ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କେହି କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ପୁଅ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲି କରିଦେନି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେନି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେନି, ସିଏ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲା, କହିଲା ତୁ ଦିନି ଆଶ୍ରମ ଯିବୁ, ଯାଇତାଇକି ଆସିକି କରିଦେବୁ, କରିଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ପନିପରିବା ନାହିଁ, ଏସା କଲୁ ପଇସା କଲୁ। ମୁଁ ତା କହିବାରେ ଏତେ ରାଗିଲା ଯେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଲିନି। ପୁଣି ବସିକି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବା ଆପଣ ବି ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ ତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଆପଣ ତ କେବେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ମନ ଏମିତି ହେଲା, ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାବା ମୁଁ ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବି? ଅମୃତବେଳାରେ କହିଲି, ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି କହିକି ଶୋଇଲି। ତାପର ଦିନ ଥିଲା ଗୁରୁବାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ରୂପରେ ବି ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପୁଅର କହୁଥିଲୁ ନା କ'ଣ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାବା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ପୁଅର ନାଁ ଡାକିବୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କୋଡ଼ରେ ବସିକି ଯେମିତି ଭୋଗ ଖାଉଥାନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାପରେ ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବିଦା କରିଦିଏ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ବସେ। ଆପଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବୋଲି ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। କାହିଁକି ଭୋଗ ଲଗେଇବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେବେ ମାତାଜୀ, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନରେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଗଳାରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। 2006ରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରାଜସ୍ଥାନ। ତପସ୍ୟା ଧାମରେ ବସିକି ଯୋଗ କରୁଥିଲି। 2004ରେ ବି ଦାଦି କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କିଏ ମାଳା ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଉଠିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। ମାଳା ତ ତ୍ୟାଗ ଦାଦି କହିଲା ପରେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଫେର ପିନ୍ଧିନି। କିନ୍ତୁ 2006ରେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା ଧାମରେ ବସିଛି। ମୋତେ ବାବା ଯେମିତି ବାବା ଅନୁଭବ କଲି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମାଳା ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ବା ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇପାରିବ, ବା ଦେବୀ ଦେବତା ହେଲା ପରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମାଳା ପିନ୍ଧିପାରିବ। ଏମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତପସ୍ୟା ଧାମରୁ ଆସିକି ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଖରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲୁ ହରି ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବା, ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ନଥିଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ବସିଥାଏ, ଦେଖିଲି ଯେମିତି ହରି କହିଲି ତପସ୍ୟା ଧାମରୁ ଯୋଗ କରିକି ଆସିକି ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଖରେ ବସିଥିବ।
ମୁଁ ବସିଥିଲି, ସେ ଆସିଲି ଯେମିତି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋ ବେକରୁ ନାକରୁ କାନ, ମୁଁ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିନି, କାନରେ ପିନ୍ଧିଥିନି, ନାକରେ ପିନ୍ଧିଥିନି, ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିନି, ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିନି ସବୁ ସେଇଠୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଖୋଲିଦେଇକି ଗୋଟେ ମନ ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ବି, ମୋର ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ କହିନି ୟାକୁ ମୁଁ ତ ପିନ୍ଧିବିନି, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ରଖିବି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ସୁନାକୁ ବିକିକି ରାଜସ୍ଥାନ ଆସିନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗଳାର ହାର, କାନରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ହାତରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇସାରା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ଧାମରୁ ଆପଣ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ ଯେ ଏ ମାଳାକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଣୀ ବନିପାରିବେନି, ସେୟା କି? ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱ ମହାରାଣୀ ତ କହିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ସଜା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଦେବୀ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ମୋତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, କେତେ ମାଳା ବା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଖିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାଳା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ସେ ଖୋଲିଦେଲେ। ନାଇଁ, କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଦେଖେଇଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମାଳା ତ୍ୟାଗ କଲେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଲେ ବି ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ମାଳା ପିନ୍ଧିପାରିବ ବା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ତ୍ୟାଗ 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି। ହଁ, 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଆ ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଅଳଙ୍କାର ନିଜେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯେ, ସେ କ'ଣ ନିଜେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି? ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବାବା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇବା ବା ସଜା ହେବା, କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ସଜେଇ ହୁଅ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏ ରତ୍ନ କିଛି ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଯିଏ ପାଇଛି ଏ ଅଳଙ୍କାର ତା ପାଖରେ କିଛି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଗହଣା ଆଦିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ତପସ୍ୱୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଘରେ, ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ ଲଗାଏ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ମୁଁ 12ଟା 15ରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବା ଚିରଞ୍ଜୀବୀକୁ ଡାକିକି ଭୋଗ ଖୋଉଛି, ସେତେବେଳେ ବି ବାବା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ କରାଇଲେ ଯାହାକି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରକୃତରେ ବାପ ଯିଏ ବାପ, 12ଟା 15 ହେଇଛି। ବାବା କହିଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ବି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇଦେବି? ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଖୁଆ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଥରେ ଖୋଇଦେବି, ତାପରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଡାକିକି କୋଳକୁ ଆଣିକି ଖୋଇଦେବି। ଏଇଟା ବି ଅନୁଭବ ଅଛି ମୋର। ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭବ। ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତା ପାଠଶାଳାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ପାଳନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଚଲେଇବାକୁ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ବାବା ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବାବା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି 2007ରେ, ଯାହାକି ଯେମିତି ମୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବାବା ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିବି। ଏଇ କଥା ଧୀରେ 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 ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଖୁସିରେ
ଯାହାର ଭଲ ହେଇଯାଏ ଖୁସି ଖୁସିରେ କିଏ କିଏ 5 ଦେଉ 50 ଦେଉ 100 ଦେଉ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେବେ ବି ମାଗି ନାହିଁ ମୋତେ ଏତିକି ମୁଁ ଭଲ କରିଦେଲି କି କ'ଣ କଲି ମୋତେ ଏତିକି ପଇସା ଦିଅ। ଯିଏ ଖୁସିରେ ଦେଲା ବି ଖୁସି, ଯିଏ ନଦେଲା ବି ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋର ଏ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ବାବାର ଶକ୍ତି। ବାବା ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବି ଏଇ ସେବା କରୁଛି। ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ଗୁରୁବାରକୁ ଭୋଗ ଲଗାଏ। ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଚଳେଇବାକୁ ଚଳଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲ କାହା ଦେହରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେକୁ ମୁଁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିବ ସିଏ ବି ନାଁ ଗାଁ କହେ, ମାନେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନାଁ ଗାଁ କହିକି ସିଏ ବାହାରିକି ତାର କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ, ଯଦି ବି କିଏ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମାଗେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସେଇ ଖାଇବା ଦିଏ କରିକି। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ସୁଖରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ ସୁଖମତନକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଏମିତି କାହାକୁ ତ ସିଧା ଯଦି ନ ଆସିଲା ମୋ ଯୋଗଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋର୍ସ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ କାହା ଭିତରେ ଆସିକି ପଶନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ? ସତ। ଶରୀର ନଥାଏ, ଆତ୍ମା ତ ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। ଶରୀରକୁ ସିନା ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ମରେ ନାହିଁ ନା। ଯେଉଁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ମାନେ ଯାହାର ଗୋଟେ କିଛି ଆଶା ଥିବ, ଆସକ୍ତି ଥିବ, କାହାର ଖାଇବାରେ ହଉ, କାହାର ବସ୍ତୁ ବୈଭବରେ ହଉ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଅସଲ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କାହା ଦେହରେ ଆସନ୍ତି। କିଏ ବି ଏମିତି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ, ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ମାରି ଦେଇଥିବ କି କ'ଣ କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବି ସିଏ, ଏମିତି ବି ମୁଁ ପଚାରିକି ବୁଝିଛି କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି ବି। ମୋତେ ଇଏ ମାରିଦେଲା କି କଲା ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଘର ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋର ଅଲଗା କିଚେନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମୋର ବେଡ଼ରୁମ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ଆଶ୍ରମ ପୁରା ଲାଗିଛି। ମୋର ମାନେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ମୋର ମୁଁ ଯାହା ଗଣ୍ଡେ ନିଜେ ଏକା ରାନ୍ଧିଲି ଖାଇଲି, ଆଉ ସେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ମୋର ରହିଲି। ଅନେକ ଲୋକ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା, ଆଉ ତାଙ୍କ କାହା ଦେହରେ ଅଛି ଇଭେନ୍ଚୁଆଲ ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମେନ୍ କାମ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ କିଏ କିଛି ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି କି? ସେମିତି ପେଷଣ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମା ଆସୁନାହାନ୍ତି। 2004 ପରେ ସିଏ ଗଲା ପରେ 2004 ଜୁନ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲା ମୋ ଦେହରେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ବାବା ମୋତେ 2004 ଜୁନ ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ଅନୁଭବରେ ବାବା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଯିବ, ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଯିବ।
ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜନ୍ମ ନେବ ସତେ କି ମିଛେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସତକୁ ସତ 24 ତାରିଖ ଦିନ, ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସିଏ ପୁଣି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ମା' ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲା, ହରିକି ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମାନେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନରେ ପକ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁରଲି ନ ଶୁଣିନି ଯେମିତି ମନକୁ ମନ ଆସିକି କହିବ ମୁରଲି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମୁରଲି ଶୁଣି ଯେ ଏତେ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲା ମୁରଲିର ପଏଣ୍ଟକୁ, ତାକୁ ମୁଁ ବି ମୁରଲି ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ 2-3 ଥର ଯାଇକି ସେଠି ବି ତାକୁ ମୁରଲି ବାହାର କରିକି ମୁରଲି ଶୁଣା କରିଛି, ସେ ଆଗ୍ରହ କରେଛି। ଏମିତି ତ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମୋ ଯେଉଁ ଡାକନ୍ତି ତାକୁ ଆସ ବୋଲି, ସେ ମୋ ଦେହରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ଯେଉଁଦିନ ଯିବ ସେଇଦିନ ବି ଡାକିଥିଲେ ଅମୃତବେଳାରେ 3ଟା ବେଳକୁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ବାହାରିକି ଆସିକି କହିଲା ଯେ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଖ ଦେଇନି। ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବାବା ମୋତେ ନେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲା ମୋ ମାଆକୁ କିଛି କହିବନି, ଯେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ଏମିତି ବୁଝେଇବେନି, ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି, ମାଆକୁ ଇଏ କରିବନି, କେତେ କହିକି କାନ୍ଦିଲା। ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଆମେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲା ଫକୀରପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମ ଭୋଜନ ମୋ ମା'ରେ। ସେଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସିଏ ଆସିଲାନି। ସେଇଦିନଠୁ ଯେବେ ବି ଡାକିଛୁ ସେ ଆଉ ଆସିନି। କି ଆଉ ମୋ ଦେହ ଯୋଜା ହଉ ଆଉ କିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ସତ। ଯିଏ ଯେତିକି ମାନିବ, ଯେତିକି ଚଳିବ, ସେତିକି ସେ ପାଇବ, ବାବା ବି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଆମର ଶରୀରର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଆମ ଆଗ ଜନ୍ମର କ'ଣ ହବା ସେଟା ଯଦି ଚାହିଁବା, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ଯେତିକି ଯିଏ ଚାଲିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖାନ ପାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେବା ଅର୍ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିକି? ସେବା ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଆସେ। ଏଠି ରହିକି 2 ମାସ 3 ମାସ କେଉଁ ବର୍ଷ କ'ଣ ଏମିତି ରହିକି 2004ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ହଁ, ବାପ ଦାଦା ମିଳନ କରୁଛି। ସେ ବାପ ଦାଦା ମିଳନ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସେବା ଯେତେ ଦିନ ରହିବୁ ସେତେଦିନ ତ ସେବା କରିବ ନା ବାବାଙ୍କ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ମିଳନ କ'ଣ? ଶିବ ବାବା ଯେଉଁ ଆମର ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଶିବ ବାବା, ସିଏ ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ସୁଖମତନରେ। ସେ ଗୁଲଜାର ଦେବୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାପ ଦାଦା 2 ଜଣ ଯାକ ଆସନ୍ତି। 6 ମାସ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ, 6 ମାସ ଚାଲନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ବୁଝେଇବା ଯେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ସିଏ ପରକାଳ ପ୍ରବେଶରେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଯେମିତି ନିରାକାର ଆତ୍ମା, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଅଧା ଲୋକ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ତ ଦେଖି ହେଉନି ନା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ଅଛି। ପୁଣି ଯଦି ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ତ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଶରୀରକୁ,
ପୁଣି ସେ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଇକି ଫେରେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିକି ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। କିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିବ, କିଏ କହିବ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଆକୁ ଡାକ। ଯେଉଁ କଥା ବି ଯାହା ଦେହରେ ଆସିଛି ସିଏ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କହୁଥିବ ତା ଦେହରେ କଥା। ତାହେଲେ ସେଟା ଯଦି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଶିବ ବାବା ବା ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିକି ବା ଜ୍ଞାନର କଥା କାହିଁକି ନ କହିବେ? ଗୋଟେ କଥାରେ ବି ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ବି ଅଛି ନା, ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତେ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତରଣ କରେ। କେମିତି ଅବତରଣ? ଅବତରଣ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବା, ଉପରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି। କେମିତି? କାହା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇବେ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯେମିତି 4ଟା ଯୁଗ ଅଛି, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ଚାଲିଛି। କଳି ଯୁଗରେ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। କଳି ଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ଆସୁଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସିକି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋର କଳିକାଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି? ବାବା କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ତାର କେବେ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗ ପରେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ନା? କେମିତି ହେବ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇକି ବା ଦୈବୀ ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଛା ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଟିକେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାହେଇଛି, ଆମେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବୁ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣ କଲେଣି? ଆପଣ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବେ ନା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଚେଷ୍ଟା ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଦୈବଗୁଣକୁ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧାରଣ କରିହେବନି, କାରଣ ଆମ ଆସୁରୀ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିଲା ପରେ ତ ଦୈବଗୁଣ ଧାରଣ ହେବ। ଯେ ଗୋଟେ ଅମଳ କରିଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିପାରେନି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଧୀରେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ଶେଷ ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବ ସତ୍ୟଯୁଗ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଯିଏ ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଥିବ, ସେତିକି ଦୈବ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଥିବ, ସେ ଯାଇକି ଦେବତା ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିକି ଦେବତା ହେଇଯିବା। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଡାକ୍ତରକୁ ବସେଇକି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ତା ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବି? କାରଣ ଡାକ୍ତର ଗୁଣକୁ ବା ତାର ଯେଉଁ ପଢ଼ାକୁ ସିନା ଧାରଣ କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ହେବି। ସେମିତି ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିକି କେହି ଦେବୀ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତିନି। ଦୈବ ଗୁଣ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଯାଇ ଦେବୀ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର, ଚାଲି ଚଳଣି, ଖାନ ପାନ ସବୁ ଧାରଣ କଲେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି 5 ବିକାର ଆରି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି? ମେନ୍ ହେଉଛି ଯୋଗ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ମିଶିଲେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ପାପ ହିଁ ବା ଇଏ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଯୋଗ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁରଲି ପଢ଼ିବା, ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ବା ଏ ସଂସ୍ଥାର 4ଟା ବିଷୟ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଧାରଣ, ସେବା। ମୁରଲି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ଯେତେ ଯିଏ ମୁରଳିକି ଧାରଣ କରିବ ମୁରଳୀର ପଏଣ୍ଟକୁ ସେତେ ସେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଆଧାରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆସୁରୀୟ ଶକ୍ତି ଆସୁରୀୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁଭବ କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇପାରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦର ଆପଣ ପାତ୍ର। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।